Dear students, so today we are going to study the subject physics of 11th science, and particularly we are going to discuss the topic optics. So before going to discuss the actual syllabus of the topic optics in the 11th science, and remember one thing, there are 14 topics in the physics of 11th science, and optics is the one of the topic among the 14 topics. So before going to discuss about the optics, let us see the meaning of physics. So in the view of physics, or in the point of physics, the entire universe that is in Marathi Vishwa or in Marathi Brahman. So our entire universe consists of mainly two things in the physics point of view, and these two things are called matter and radiation. Matter and radiation. So matter is anything in the world which occupies some space and has what? Some mass. And the radiation is the energy propagating in the form of electromagnetic waves. That is light radiations, heat radiations, cosmic radiations. So any type of radiations means any type of energy propagating in the form of electromagnetic waves called radiation. So these are the two main things in our entire universe. Again, the matters are classified into the four states depending upon their molecular or atomic structure. The first state of matter, that is most organized state of matter, is called solid. The second state of matter is called liquid. Third state of matter is called gaseous. And fourth state of matter is called plasma, which exists more than 7000 degree Kelvin temperature. That fourth state of matter not exist on the surface of earth. It is near the sun. So the study of matter and radiation and the interaction between them, study of matter, study of radiation and interaction between them, that branch of science is called physics. So there are different branches of science: physics, chemistry, botany, zoology, then microbiology, biotechnology. They are the different branches of the science. So physics is one of the branch of science which deals with the study of matter, radiation and interaction between them. It is called physics. So this is the brief meaning of physics. And then we are going to discuss about the optics. So optics is the branch of light. Physics is the branch of science and optics is the branch of light. Again, there are different branches in the physics. That is mechanics, then heat, sound, light, modern physics. So these are the various branches again in the physics which are classified for our convenience or for our
to study for the convenience study. So light is one of the branch of physics, and optics is the branch of light. म्हणजे लाईट ही फिजिक्सची ब्रांच आहे, जसं हीट आहे किंवा साऊंड आहे किंवा मेकॅनिक्स आहे. तर लाईट ही फिजिक्सची ब्रांच आहे, पण ऑप्टिक्स ही त्या लाईटची ब्रांच आहे. सो ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ लाईट विच स्टडीड or which deals with the study of various properties and phenomena of light. म्हणजे ऑप्टिक्सची लाईटची अशी ब्रांच आहे की ज्यामध्ये लाईटच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत, वेगवेगळे फेनॉमेनाज आहेत, त्याची स्टडी करणारी जे ब्रांच आहे त्याला आपण ऑप्टिक्स म्हणतो. तर त्यामध्ये आता वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज फेनॉमेनामध्ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाईट, जे प्रकाश सरळ रेषेत जातो, ही प्रॉपर्टी आहे लाईटची, गुणधर्म आहे. आता ऑप्टिकल फायबरनं आपण त्या लाईटला कुणीकडे बेंड करू शकतो, वळवू शकतो, विथ द हेल्प ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनॉमेना. पण सुरुवातीला मात्र लाईट किंवा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन लाईट ट्रॅव्हल्स अलॉंग ए स्ट्रेट पाथ, दॅट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाईट. देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, म्हणजे आपण ज्या आरशामध्ये आपण चेहरा पाहतो, आपली इमेज पाहतो, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. जे लाईटचं रिफ्लेक्शन झालं नसतं तर आपण चेहऱ्यामध्ये आपला आरशामध्ये आपला चेहरा किंवा इमेज आपण पाहू शकलो नसतो. देन रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, एखादी सरळ काठी पाण्यामध्ये बुडवली तर ती काठी त्या पाण्याच्या बाउंड्रीपासून अशी बेंड झाली दिसते, ॲक्च्युअली बेंड होत नाही. तर ड्यू टू रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाईट चेंजेस फ्रॉम रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम, एअर मीडियम टू वॉटर मीडियम, देअरफॉर द बेंडिंग इज ऑकर्स, बेंडिंग appears, really not appears, it appears, just appears. So refraction of light, then double refraction, simultaneous reflection, then interference, diffraction, polarization, dispersion, scattering. So these are the various phenomena of light. Means light undergoes reflection, refraction, total internal reflection, double refraction, interference, diffraction, polarization, dispersion, all this. So all these phenomena are studied in the branch of light called optics. तर हे जे फेनॉमेना आहेत, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत लाईटच्या, हे आपण त्या लाईटच्या एका ब्रँचमध्ये आपण स्टडी करतो आणि त्या ब्रँचला ऑप्टिक्स असे म्हणतात. इकडे फोकस. So before going to discuss the optics, let us see the meaning of light. तर लाईटच्या वेगळ्या जे फेनॉमेनाज आहेत त्या फेनॉमेनाज आपण ज्या ब्रांचमध्ये स्टडी करतो त्याला ऑप्टिक्स म्हणतात. पण ऑप्टिक्सचे आपण अभ्यास करण्यापूर्वी, कारण लाईटच्या फेनॉमेनाज आपण करत असेल तर व्हॉट इज लाईट, लाईट ॲक्च्युअल काय आहे. तर सुरुवातीच्या काळामध्ये लाईट इज कॉल्ड ए सेन्सेशन ऑफ साईट, सेन्सेशन ऑफ व्हिजन. म्हणजे विदाउट लाईट वी कॅनॉट सी एनिथिंग इन द वर्ल्ड. म्हणजे वी कॅन सी एनिथिंग इन द वर्ल्ड ऑर इन द युनिवर्स इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट, नॉट अब्सेन्स ऑफ लाईट. लाईट प्रेझेन्स असेल तरच आपण ते कोणतीही गोष्ट पाहू शकतो. विदाउट लाईट आपला पाहता येत. म्हणूनच आपण पाहतो आपण की घरामध्ये घरमालक असेल आणि लाईट असेल तर चोर हा त्या घरमालकाला पाहू शकतो, पण घरमालक हा चोराला पाहू शकतो. म्हणून तर चोर चोरी करतो. म्हणजे याचा अर्थ लाईट ज्याच्यावर पडते, ज्या ऑब्जेक्टवर, तोच ऑब्जेक्ट दिसतो. ज्या ऑब्जेक्टवर लाईट पडत नाही, लाईट फॉल होत नाही, तो ऑब्जेक्ट दिसत नाही. म्हणजे याचा अर्थ लाईटशिवाय आपण पाहू शकत नाही. म्हणून आपण म्हणले की लाईट इज ए एजन्सी ऑफ साईट और एजन्सी ऑफ व्हिजन. आणि म्हणूनच एक म्हण आहे त्या लाईटमध्ये पुन्हा, टू सी इट बिलीव्ह इट. म्हणजे कोणतीही गोष्ट पाहिल्याशिवाय विश्वास करायचा, आणि पाहायचं म्हणलं तर लाईट पाहिजे. म्हणजे लाईट हा एक विश्वास आहे. आपण लाईट शिवाय दिसत नाही, दिसल्याशिवाय विश्वास पडत नाही.
म्हणून ती म्हण आहे, टू सी इट बिलीव्ह इट, पहा आणि विश्वास करा. ऐकून विश्वास करू नका. आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी असं होतं की आपण ऐकून विश्वास करतो, पण ऐकलेल्या खऱ्या गोष्ट खरी असेल असं सांगता येतं. ऐकतो म्हणजे आपण ते साऊंड आहे, कानाने ऐकतो हे साऊंडचा इफेक्ट आहे. डोळ्याने पाहतो हा लाईटचा इफेक्ट आहे. आणि लाईटची स्पीड एका सेकंदाला 3 लाख किलोमीटर आहे आणि साऊंडची स्पीड एका सेकंदाला 320 मीटर पर सेकंद. इतका मोठा डिफरन्स त्या स्पीडमध्ये. मग हाय स्पीड हाय बिलीव्ह, हे जेवढा स्पीड जास्त आहे तेवढा विश्वास जास्त आहे. म्हणून लाईटशिवाय आपला विश्वास येत नाही, लाईटशिवाय काही दिसत नाही. तर सुरुवातीला लाईटचा कन्सेप्ट असा होता की लाईट इज एजन्सी ऑफ ए व्हिजन ऑर साईट. पण नंतर कुणाशी शोध लागल्याने सांगितलं गेलं की लाईट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोपेगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज. म्हणजे लाईट हे फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे आणि ते म्हणजे मॉडर्न थेरीमध्ये, म्हणजे क्लासिकल थेरीमध्ये फक्त म्हटलं की लाईट इज ए सेन्सेशन ऑफ साईट, पण मॉडर्न थेरीमध्ये सांगितलं की लाईट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोपेगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज. म्हणजे ज्यावेळेस मॅक्सवेल नावाच्या शास्त्रज्ञांनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज तयार केले. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज आर फॉर्मड ड्यू टू द ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. म्हणजे अंडर द ॲक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अँड दॅट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज बिकॉज द व्हेव्ज आर क्रिएटेड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक. And when you measure the speed of electromagnetic waves by taking the formula 1 by under root epsilon naught into mu naught, then approximately it is equal to 3 into 10 to the power plus 8 meter per second. Means 3 lakh kilometer per second. Means theoretically the speed of electromagnetic waves calculated by the scientist Maxwell by using this relation. And the scientist Foucault practically measured the speed of light, whose the speed is again the 3 into 10 to the power plus 8 meter per second. Means the speed of light measured by Foucault and speed of light calculated by Maxwell, they are closely agreed with each other. And hence, the light is called, the light is a form of, means light is not electromagnetic waves, light is a form of electromagnetic waves. लाईट इज एनर्जी प्रोपेगेटिंग इन द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज. म्हणजे लाईट हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज नाही, कारण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज प्रोड्यूस करण्यासाठी इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड आहे, पण इथे इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड नाही. पण त्या दोघांची स्पीड कोइन्साइड झाल्यामुळं त्यावेळी सांगितलं की लाईट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोपेगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज. असे मॉडर्न थेरीप्रमाणे लाईटचा कन्सेप्ट सांगितला. म्हणजे सुरुवातीला कसं लाईट की लाईट हे सेन्सेशन ऑफ साईट आहे, नंतर सांगितलं की लाईट जे फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे आणि ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह किंवा ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या फॉर्ममध्ये. मग पुन्हा या लाईटबद्दल एक्झॅक्ट नेचर काय आपल्याला सुरुवातीच्या काळामध्ये लाईट असा आहे, लाईट तसे आहे म्हणलं, पण एक्झॅक्टली व्हॉट इज द नेचर ऑफ लाईट. सो ऑन द सायंटिफिक बेसिस द डिफरंट theories आर proposed or the different ideas are proposed or suggested by the different intellectual persons regarding the nature and propagation of light. Means exactly what is the nature of light and how light propagates from sun to the earth. तसे वेगळ्या शास्त्रज्ञांनी आपली मतं मांडली, आयडियाज मांडली. तर त्यामध्ये न्यूटन वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट इन द वर्ल्ड हू प्रपोज्ड हिज ओन आयडियाज रिगार्डिंग द नेचर अँड प्रोपेगेशन ऑफ लाईट. तर या थिअरीज 12वीला आपला डिटेल पाहिजे, पण 11वीला आपण शॉर्टमध्ये पाहतो. की पहिली थिअरी न्यूटनची होती. न्यूटन सांगितले की लाईटचं नेचर काय आहे, तर लाईट हे पार्टिकल नेचर and our particles are called corpuscles. पण काही कारणामुळे ही थेरी फेल ठरली गेली. त्याचे कारण असे होते की न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थेरी एक्सप्लेन्स द फेनॉमेना ऑफ रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन, बट according to Newton, reflection is due to mutual repulsion between the particles of light and particles of the medium. And according to Newton, the refraction of light due to mutual attraction between the particles of medium and particles of light. So during the refraction, or when light undergoes refraction,
there is a attraction between the particles of light and particles of medium, means the particles accelerates, means the speed of light increases, and on this basis Newton suggested that the speed of light in denser medium is always greater than the speed of light in rarer medium. The speed of light in glass is greater than speed of light in air, according to Newton. But when the speed of light is actually measured, then he found that speed of light in any rarer medium is always greater than the speed of light in any denser medium. म्हणजे एअरमध्ये स्पीड हे ग्लासपेक्षा, डायमंडपेक्षा, वॉटरपेक्षा हे जास्त आहे असं प्रॅक्टिकली आढळलं. सो दिस इज अ सिरियस ड्रॉबॅक ऑफ न्यूटन्स कार्टेशियन थिअरी ऑफ लाइट. सो दिस थिअरी इज रिजेक्टेड. द नेक्स्ट थिअरी कम इनटू एक्झिस्टन्स and suggested by the scientist Huygens. According to Huygens, light has not particle nature. त्यासाठी की लाईटला पार्टिकल नेचर नाही. कसं नेचर आहे? तो लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह नेचर. लाईट हॅज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह नेचर. मग लाईटला लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह नेचर असेल तर हाऊ इट प्रोपेगेट्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ? बिकॉज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्स, फॉर एक्झाम्पल साऊंड वेव्स, it requires a material medium. It requires material medium. But there is no medium between the sun and earth. Then how it propagates? Then Huygens suggested there is a hypothetical imaginary medium called luminiferous ether medium. But practically it is found that there is no medium, there is no ether medium between the sun and earth. Therefore again this theory rejected. Then third theory come into existence, suggested by the scientist Maxwell. Then according to Maxwell, Maxwell just corrected the Huygens theory. Means Maxwell put the Huygens theory as it is. Just he modified, just he corrected. Correction is made. And that correction was, according to Huygens, light waves are longitudinal waves, but according to Maxwell, light waves are the transverse electromagnetic waves. According to Maxwell, light has transverse electromagnetic waves. And for transverse electromagnetic waves, material medium is not necessary for the propagation of light waves. Means according to Maxwell, light waves or electromagnetic waves can travel or can propagate in presence of medium or in absence of medium. Then again some drawbacks are available in the Maxwell theory. This theory cannot explain the modern concepts like photoelectric effect, Compton effect, origin of line spectra. So again this theory is corrected in the beginning of the 20th century by scientist Max Planck. And according to Max Planck, light has both natures, that is particle nature and as well as the wave nature. मॅक्स प्लॅन सांगितले की लाईटला दोन्ही नेचर आहे, पार्टिकल नेचर पण आहे आणि वेव्ह नेचर पण आहे. म्हणजे लाईट हॅज अ ड्युअल नेचर. मीन्स अकॉर्डिंग टू मॅक्स प्लॅंक, लाईट एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स and propagates in the form of waves. And this theory satisfactorily explained the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, and as well as the origin of line spectra. तर लाईटला ड्युअल नेचर असतं असं 20व्या शतकामध्ये सांगितलं गेलं. हे जवळपास 1901-1902च्या सुमारास. आणि या थिअरीचा कन्सेप्ट आपल्या लक्षात घेऊन 1926 साली डी ब्रॉग्ली नावाच्या शास्त्रज्ञाने सांगितलं की लाईटला जर पार्टिकल नेचर आणि वेव्ह नेचर असेल तर आता मी सांगितलं होतं की युनिव्हर्समध्ये मॅटर आणि रेडिएशन दोन थिंग्स आहेत. आता सांग रेडिएशन म्हणजे लाईट. मग मॅक्स प्लॅंकचं म्हणणं आहे की लाईटला ड्युअल नेचर आहे, म्हणजे पार्टिकल नेचर पण आहे, वेव्ह नेचर पण आहे. मग डी ब्रॉग्लीला 1926ला असं वाटलं की जर लाईटला दोन्ही नेचर असतील आणि लाईट आणि मॅटर दोन्ही एकमेकांचे सख्खे भाऊ असतील आणि निसर्गाचा असा नियम आहे की नेचर लव्हज सिमेट्री. नेचर लव्हज सिमेट्री म्हणजे निसर्ग समानतेवर प्रेम करतो. म्हणजे लाईटला दोन नेचर आणि मॅटरला एक नेचर असं होत नाही. त्यांना असं वाटलं की मॅटरला सुद्धा दोन्ही नेचर असले पाहिजेत, पार्टिकल नेचर आणि व्हेव नेचर. आणि म्हणून डी ब्रॉग्लीनं मॅटरला मॅटर व्हेव्ज असतात तसं मॅटर व्हेव्हचा त्याला शोध लावला. आणि जसं मॅटर व्हेव्हचा शोध लागला त्यावेळेस ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप, ऑप्टिकल टेलिस्कोप हे कालबाह्य होऊन ते झाले इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप. म्हणजे या व्हेव्ह थिअरीचा उपयोग म्हणजे मॅटर व्हेव्हचा यूज करून, म्हणजे लाईट व्हेव्हच्या ऐवजी मॅटर व्हेव्हचा यूज करून मायक्रोस्कोप, टेलिस्कोप निघाले की त्याची रिझॉल्विंग पॉवर
हे ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटपेक्षा 1,00,000पेक्षाही जास्त. आणि म्हणून आज मेडिकल सायन्समध्ये काय इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप किंवा मॅट्रिओलॉजीपासून मायक्रोस्कोप किंवा टेलिस्कोप निघाले, त्याचा खूप मोठा फायदा त्या रिसर्चमध्ये मेडिकल रिसर्च झाला असेल. म्हणजे 1901ला लाईटला 2 नेचर सांगितलं, तर 1926ला मॅटरलाही 2 नेचर आहेत असं सिद्ध झालं असेल. सो दीज आर द थिअरीज रिगार्डिंग द नेचर अँड प्रोपिगेशन ऑफ लाईट. तर आपण त्या 4 थिअरी शिकल्या अशा: न्यूटन्स कार्बुलर थिअरी, हायजन्स लॉन्जिट्युडनल व्ह्यू थिअरी, मॅक्सवेल्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्ह्यू थिअरी, and Max Planck's the dual theory. And the dual theory also called quantum theory, because according to Planck, light has a particle nature, and that particle carries the energy in the definite amount of energy, and particle carrying the energy in the definite amount called quantum. त्याला क्वांटम असं म्हणतात. म्हणून म्हणतात क्वांटम थिअरी. मॅक्स प्लॅंकच्या थिअरीला क्वांटम थिअरी. and this quantum theory is first applied to explain the black body radiations. Planck's quantum theory is first applied to explain black body radiations, and then it is applied to explain the photoelectric effect by scientist Einstein. And according to Einstein, that particles in the light are called photons. म्हणजे न्यूटनच्या म्हणणे पार्टिकलचं नाव कार्पोस्कल्स होतं, प्लँकच्या म्हणणे क्वांटम होतं, आइन्स्टाईनच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याचं नाव फोटॉन्स. तशा वेगवेगळ्या अशा डिफरंट थिअरीज सांगितल्या. आणि दीज डिफरंट थिअरीज आर हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द व्हेरियस फेनॉमेनाज ऑफ लाईट. आता मी सांगितलं की लाईटचे वेगवेगळ्या फेनॉमेना आहेत: रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डबल रिफ्रॅक्शन, इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलारायझेशन. तर या वेगवेगळ्या फेनॉमेनाज एक्सप्लेन करण्यासाठी ह्या वेगवेगळ्या थिअरीज हेल्पफुल ठरल्या. म्हणजे कोणती थिअरी हा फेनॉमेना सांगितला, कोणती थिअरी ती फेनॉमेना सांगितली, कोणती थिअरी असे वेगवेगळ्या फेनॉमेनाज ते एक्सप्लेन केले आहेत. आता या ज्या वेगवेगळ्या फेनॉमेनाज आहेत, या फेनॉमेनाचा स्टडी करण्यासाठी मी काय सांगतात, वेगवेगळ्या थिअरीजप्रमाणे वेगवेगळे फेनॉमेना एक्सप्लेन केले आहेत. म्हणजे थिअरीज आर हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द डिफरंट फेनॉमेनाज ऑफ लाईट. फॉर आवर कन्व्हिनियन्स, द डिफरंट फेनॉमेनाज ऑफ लाईट आर क्लासिफाईड इंटू मेनली 3 classes or 3 branches. That is 3 branches of optics. म्हणजे ऑप्टिक्समध्ये या सर्व फेनॉमेनाचा आपण स्टडी करतो, पण पुन्हा ऑप्टिक्समध्ये आपल्या सोयीसाठी म्हणून या फेनॉमेनाचं वर्गीकरण 3 प्रकारे केले जातं. या फेनॉमेनाचं वर्गीकरण 3 प्रकारे केले ऑप्टिक्स. तर ऑप्टिक्सचे असे 3 प्रकार, म्हणजे त्या फेनॉमेना त्या कॅटेगरीमध्ये टाकला असं. त्याचा पहिला प्रकार आहे ऑप्टिक्सचा रे ऑप्टिक्स, रे ऑर जॉमेट्रिकल ऑप्टिक्स. दुसरा प्रकार आहे फिजिकल और वेव्ह ऑप्टिक्स. 11वीला रे ऑप्टिक्स आहे, 12वीला वेव्ह ऑप्टिक्स आहे. बघा, ऑप्टिक्सचा एक प्रकार 11वीला आहे, एक प्रकार 12वीला आहे. रे ऑप्टिक्स 11वीला आहे, वेव्ह ऑप्टिक्स 12वीला आहे. आणि तिसरा प्रकार आहे पार्टिकल नेचर ऑप्टिक्स. ते वेगवेगळ्या फेनॉमेनाचं असं वर्गीकरण केलं आहे. तर या ऑप्टिक्समध्ये आहे रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डबल रिफ्रॅक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, total internal reflection. So these phenomena are involved or contained in the ray optics or geometrical optics. तर आपला 11वीला रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, डबल रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, टोटल हे शिकायचं. फिजिकल ऑप्टिक्स मध्ये आहे इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, डॉपलर इफेक्ट. हा डॉपलर इफेक्ट साऊंड मध्ये पण आहे आणि लाईट मध्ये पण डॉपलर इफेक्ट. सो these phenomena are involved in the physical or wave optics, and in the particle nature optics it is photoelectric effect, then Compton effect,
It is related with the X-rays. Photoelectric effect related with the effect between the electron and photon. And quantum effect is related to the X-rays. Then origin of spectral lines. Origin of spectral lines. That is line spectrum. So these different phenomena or various phenomena of light are classified into three types of optics. There is ray optics, wave optics, and particle nature optics. Okay, so now today let us stop here, and the details of reflection, refraction, total internal reflection are going to study in the next. Okay, sir.